Good evening, students. Next, synthetic preservatives. Synthetic means chemicals. Synthetic means chemicals. Certain chemicals are used, prepared chemicals are used for to preserve the food is called as synthetic preservatives. The synthetic food preservatives like sodium benzoate, citric acid, vinegar, sodium metabisulfide and potassium bisulfide. These are the synthetic preservatives. These are added to food products like sauce, jams, jellies, packed foods, ready to eat foods, etc. These are the synthetic preservatives. Examples of sodium benzoate, citric acids, vinegar, sodium metabisulfate, potassium bisulfate. These are the synthetic preservatives. These are used in the food like sauce, jams, jellies, packed foods and ready to eat foods should be added. These preservatives delay, it can be slow, the microbial growth and keep the food safe for long duration. So that synthetic preservatives are used. Next, more to know. October 16, it is one more question. October 16 is the World Food Day. It can create the awareness, safety and avoid the food wastages. It can create the awareness for wastage of, to prevent the wastage of foods. Next, food adulteration. Adulteration na kalapadam solli peru. Unavu kalapadam appdi solli peru. Adulteration, what is, or two more question. What is adulteration? Adulteration is defined in addition, one sethanum or subtraction or removed. Any substance to the from a food is called as adulteration. Adding of any subtraction or and adding of any other foods and or subtraction any substance from the food is called as adulteration. So that natural composition of the food and quality is affected. You should be added the adulterant, then natural quality of food and the natural composition of food should be affected. What is meant by adulterant? Any material which is used for purpose of adulteration is called as adulterant. It is two more question. What is adulterant? If any material which is used for purpose of adulteration is called as adulterants. Some of the common adulterated foods are milk and milk products, cereals, pulses, coffee powder, tea powder, turmeric powder, saffron, confectionery, non-alcoholic beverage, spices, edible oils, meats, poultry products, etc. These are the adulterants. Adulterants should be classified into three categories. Natural adulterants, incidental or unincidentally added substance, incidentally added substance. Natural adulterants இயற்கையாகவே கலந்து வர்றது. இன்சிடென்ட்ஸ் அப்படின்னா அன்இன்சிடென்ட் அப்படின்னா தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஆட் பண்ணுறதுக்கு பேர் இந்த டைப். தெரிஞ்சே வேணும்னு ஆட் பண்ணுறதுக்கு பேர் இன்டென்ஷனலி டைப். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி அடல்ட்ரன்ஸை மூணு பிரிக்கிறாங்க. ஒன்று நேச்சுரல் அடல்ட்ரன்ஸ், இன்சிடென்டலி ஆர் இன்டென்சிவ்லி added adulterants, intentionally added adulterants ன்னு மூணா பிரிக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நேச்சுரல் adulterants பார்க்குறோம். நேச்சுரல் adulterants அப்படின்னா நேச்சுராகவே இயற்கையாகவே அதுக்குள்ளார adulterant ஆகி வரும். அதுக்கு பேர் தான் நேச்சுரல் adulterant அப்படின்னு சொல்லி பேர். அது என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். நேச்சுரல் adulterants are chemicals or organic compounds. They are naturally present in food. Example, டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ் இன் சர்டைன் பாய்சனஸ் மஷ்ரூம்ஸ். காளான்களுக்கு நடுவில் விஷ காளான்கள் முளைச்சிரும். காளான் பண்ணை வளர்க்குறப்ப நடுவில் விஷ காளான் முளைச்சிரும். ப்ரூசிக் ஆசிட் இன் சீட்ஸ், இது ஆப்பிளோட விதைகளுக்குள்ளே இருக்குது. ஆப்பிள் மட்டும்தான் சாப்பிடணும். ஆப்பிளோட விதை சாப்பிட்டீங்கன்னா அது விஷமாக மாறிடும். ப்ரூசிக் ஆசிட்ஸ் இன் ஆப்பிள் சீட்ஸ் அண்ட் செர்ரி, மெரைன் டாக்ஸின்ஸ், ஃபிஷ் ஆயில்ஸ் பாய்சனிங், என்விரான்மெண்டல் கண்டெய்னன்ஸ், இதெல்லாம் நேச்சுரல் அடல்ட்ரன்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ்.
நேச்சுரல் அடல்ட்ஸ் அப்படின்னா இயற்கையாகவே அதுக்குள்ளார கலந்துருந்தால் அதுக்கு பேர் நேச்சுரல் அடல்ட்ஸ். நேச்சுரல் அடல்ட்ஸ் இஸ் chemicals or inorganic compounds that are naturally present in food. Example, toxic substance, certain poisonous mushrooms. காளான்களுக்கு நடுவில் விஷ காளான் முளைச்சிரும், அதை சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்குள்ளார விஷம் பாதிச்சிடும். ப்ரூசிக் ஆசிட் இன் ஆப்பிள் சீட்ஸ் அண்ட் செர்ரி சீட்ஸ். ஆப்பிளோட விதைகளுக்குள்ளார கூட ப்ரூசிக் ஆசிட்டுங்கிற ஒரு பாய்சன். ஃபிஷ் ஆயில்ஸ் பாய்சனிங், ஃபிஷ் ஆயில் பாய்சன் ஆகிறது. என்விரான்மெண்டல் கண்டாமினன்ட்ஸ், சுற்றுப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய தூசு குப்பைகள்லாம். தீஸ் ஆர் தி நேச்சுரல் அடல்ட்ரன்ஸ். நெக்ஸ்ட், இன்சிடென்டலி ஆர் அன்இன்டென்ஷனலி ஆடட் அடல்ட்ரன்ஸ். தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஆட் பண்ணக்கூடிய அடல்ட்ரனுக்கு பேர் இன்சிடென்ட்லி ஆர் அன்இன்டென்ஷனலி அப்படின்னு சொல்லிக்கிறார். Incidental or unintentionally added adulterants. These types of adulterants are added unknowingly, தெரியாமலோ, due to ignorance and careless mistake நாளையோ ஃபுட்டில் ஆட் ஆகிடும். Food handling and packaging. During packaging and food handling and unknowingly, ignorance and careless நாளைய ஆட் பண்ணக்கூடிய பேர் incidental and unintentionally added adulterants அப்படி சொல்லி. எக்ஸாம்பிள், பெஸ்டிசைட் ரெடியூஸ் அப்படின்னா பூச்சிக்கொல்லிகள். நம்ம பருப்பு வாங்குறப்போ பருப்புக்குள்ளார பூச்சிக்கொல்லிகளும் சேர்ந்து தான் இருக்கும். டிராப்பிங் ஆஃப் ரோடன்ஸ், எலியோட புழக்கைகள். இன்செக்ட், பூச்சிகள். ரோடன் பைட்ஸ், எலி சின்னது. லார்வா அண்ட் ஃபுட் டியூரிங் ஸ்டோரேஜ், இதெல்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகும். இதெல்லாம் இன்சிடென்ட்லி ஆர் அன்இன்டென்ஷனலி ஆடட் அடல்ட்ரன்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு, மைக்ரோபியல் கண்டாமினேஷன் due to presence of pathogens like Escherichia coli, Salmonella in fruits, vegetables, ready to eat meats and poultry products. இதெல்லாம் அதாவது ஃபங்கல் அட்டாக்கு, கிருமிகள் கிருமி பாதித்த உணவுகள், ஃபங்கல் அட்டாக்கான உணவுகள், சால்மோனல்லா டைஃபாய்டு பாக்டீரியா பாதித்த உணவுகள், வெஜிடபிள்ஸ், இதெல்லாம் ரெடி டு ஈட் மீட்ஸ் அண்ட் பவுல்ட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ், இதெல்லாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு, இன்டென்ஷனலி ஆடட் அடல்ட்ரன்ஸ் அப்படின்னா தெரிஞ்சே ஆட் பண்ணுறதுக்கு பேர் இன்டென்ஷனலி ஆடட் அடல்ட்ரன்ஸ். தீஸ் அடல்ட்ரன்ஸ் ஆர் ஆடட் இன்டென்ஷனலி ஆர் ஃபினான்சியல் கெயின். பொருளாதார ரீதியாக காசு அதிகமாக சம்பாதிக்கணுங்கிறதுக்காக இதை பண்ணுவாங்க. ஹேவ் சீரியஸ் இன்ஃபேக்ட் ஆஃப் ஹெல்த் கன்சியூமர்ஸ். சாப்பிட்றவங்களுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்புகள் ஏற்படுது. தீஸ் டைப் ஆஃப் அடல்ட்ரன்ஸ் இன்க்ளூட். இதுல நிறைய டைப் இருக்குது, அது என்னன்னு சொல்லி இப்போ பார்க்கலாம். Additives and preservatives like vinegar, citric acid, sodium bicarbonate, baking soda, hydrogen peroxides in milk, modified food starch, food flavors, synthetic preservatives, artificial sweeteners, இதெல்லாம் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு. Additive preservatives like vinegar ஆட் பண்ணிக்குவாங்க, citric acid, sodium bicarbonate, இதெல்லாம். hydrogen peroxide in milkல hydrogen peroxide ஆட் பண்ணி கலப்படம் பண்ணுவாங்க பாலில். ஓகேங்களா, இது பால் போகிற இது பால் மாதிரி தான் இருக்குது. மாடிஃபைடு ஃபுட் ஸ்டார்ச், பேக்கரியில் தயாரிக்கக்கூடிய உணவுகள். ஃபுட் ஃப்ளேவர்ஸ், சிந்தட்டிக் ப்ரெசர்வேட்டிவ்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் ஸ்வீட்னஸ், பேக்கரியில் போடுவாங்க இல்லையா, ஸ்வீட் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பொருள்கள், அதெல்லாம் கலப்பட பொருள்களுக்கு எடுத்துக்கிட்டு. கெமிக்கல்ஸ் லைக் கால்சியம் கார்பைடு டு ரைப்ஸ் தி பனானா அண்ட் மேங்கோஸ். அதாவது கெமிக்கலை யூஸ் பண்ணி மேங்கோவை பழுக்க வைப்பாங்க, பனானாவையும் மேங்கோவையும் பழுக்க வைப்பாங்க. அப்படியெல்லாம் பண்ணாங்கன்னா இப்படி வந்துடும். இதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய இதுக்கு பேர் கால்சியம் கார்பைடு அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல். அதை கல் வச்சு பழுக்க வைக்கிறான்னு சொல்கிறாங்களே, அதுதான் இது. கால்சியம் கார்பைடு யூஸ் பண்ணி பனானாஸையும் மேங்கோஸையும் பழுக்க வச்சாங்கன்னா அது பாடி அஃபெக்ட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட்டு, நான் சர்டிஃபைட் ஃபுட் கலர்ஸ். ஃபுட்டுக்கு கலர் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு சில இது போடுவாங்க, இந்த பிரியாணிக்கு கலர் கொடுக்குறது. இதெல்லாம் கண்டெய்னிங் கெமிக்கல்ஸ், அதுக்கு மெட்டாலிக் லெட் ஆர் யூஸ்ட் ஃபார் கிவ் கலர்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் லைக் க்ரீன் லீஃப்லி வெஜிடபிள்ஸ். ஒரு சில கீரைகள் பச்சை கலராக இருக்காது, அது பச்சை கலராக இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த மெட்டாலிக் லெட் ஆட் பண்ணுவாங்க. இப்படி ஆட் பண்ணாங்கன்னா அது பச்சை பசியும் இருக்கும். பிட்டர் கார்ட், க்ரீன் பீஸ், இதெல்லாம் எக்ஸெட்ரா. தீஸ் கலர்ஸ் ஏடட் டு கிவ் எ ஃப்ரெஷ் லுக் ஆன் தி வெஜிடபிள்ஸ். பார்க்குறதுக்கு ஃப்ரெஷ் லுக்காக இருக்கும், ஆனால் அது
கலப்பட பொருளாக தான் இருக்கும். இதுதான் அடல்ட்ரேஷன் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். ஒரு சுரக்காய் செடியில் இவங்க அடல்ட்ரேஷன் பண்ணி இன்ஜெக்ஷன் மூலிமா ஆட் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு அடுத்தது எடிபிள் சிந்தட்டிக் வேக்ஸ் ஷெல்லாக் ஆர் கார்னுபுலா வேக்ஸ் கோட்டட் ஃப்ரூட்ஸ் லைக் ஆப்பிளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு மேலே வேக்ஸ் கோட் போட்டிருப்பாங்க. இதுவெல்லாம் கலப்படத்துக்கு சேர்ந்தது. பியர்ஸ் பெரிகால அண்ட் கிவ் சைனிங் அப்பியரன்ஸ். ஆப்பிள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கெட்டு போன பழைய ஆப்பிளாக இருக்கும். அதுக்கு மேலே சைனிங் வருங்கிறதுக்காக அது மேலே மெழுகு பூச்சி போட்டு வைப்பாங்க, நம்ம பார்த்துருப்போம். அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து அடல்ட்ரன்ஸ் வேணும்னே ஏட் பண்ணக்கூடிய அடல்ட்ரன்ஸில் வந்து சேரும். ஓகேங்களா? ஒன்ஸ் மோர் ரிப்ளை. இப்போ நம்ம ஃபுட் அடல்ட்ரேஷன் பார்க்க போகிறோம். அடல்ட்ரேஷன் அப்படின்னா எனி அன்வான்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் added and or subtraction of the food is called as adulteration. இந்த மாதிரி அடல்ட்ரேஷன் பண்ணோம்னா ஃபுட்டோட ஒரிஜினல் குவாலிட்டி ஒரிஜினல் காம்போசிஷன் should be affected. இந்த பொருள் அடல்ட்ரேஷன் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு பேர் அடல்ட்ரண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Some of the common adulterated foods are milk and milk products, cereals, pulses, coffee powder, tea powder, turmeric powder, saffron, contemporary non-alcoholic beverage, spices, edible oils, meats, poultry products are the examples of adulterations. Adulterants is classified into 3 types: natural adulterants, incidental unintentionally added adulterants, intentionally added adulterants. அப்படி சொல்லி 3 பிரிக்கிறோம். நேச்சுரல் அடல்ட்ரன்ஸு இதெல்லாம் இயற்கையாகவே இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்ஸ் கண்டெயின் பாய்சனஸ் மஷ்ரூம்ஸ், ப்ரூசிக் ஆசிட் சீட்ஸ் இன் ஆப்பிள்ஸ் அண்ட் செர்ரி ஃப்ரூட்ஸ், மெரைன் டாக்ஸின்ஸ், ஃபிஷ் ஆயில், பாய்சனிங்ஸ், என்விரான்மெண்டல் கண்டாமினன்ட்ஸ். இதெல்லாம் நேச்சுரல் அடல்ட்ரேஷன்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு இன்சிடென்ட்லி ஆர் unintentionally added adulterants. Their unknowingly or careless mistakes should be added. Examples: pesticides also added with our foods. Drafting of rodents, எலியோட புழக்கைகள், இன்செக்ட் செத்து போன பூச்சி, rodent bites, எலி கடிச்சு வச்ச ஃப்ரூட்ஸு, லார்வா டியூரிங் தி ஸ்டோரேஜ் இருக்கிற இடத்துல அதை பிடிச்சி. மைக்ரோபியல் கண்டாமினேஷன் டியூ டு தி பிரசன்ஸ் ஆஃப் பேத்தஜன்ஸ் லைக் எஸ்எஸ்எரியா கோலை, சால்மோனெல்லா டைஃபி, அட்டாக்டு ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், ரெடி டு ஈட் மீன்ஸ் அண்ட் பவுல்ட்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் தி adulterants. Next one is intentionally added adulterants. These adulterants are added intentionally or financial gain for the financial gains. பொருளாதார ரீதியாக லாபம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக இந்த அடல்ட்ரன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது சீரியஸ் எஃபெக்ட் இன்ஃபேக்ட் டு தி ஹெல்த் கன்சியூமர்ஸ். இது சாப்பிட்றவங்களுக்கு மிக அதிகப்படியான இது ஏற்படும். தீஸ் அடல்ட்ரன்ஸ் ஆர் இன்க்ளூட் additives, preservatives like vinegar, citric acid, sodium bicarbonate, baking soda, hydrogen peroxides in milk, modified food starch, food flavors, synthetic preservatives and artificial sweeteners. இதெல்லாம் adulterantக்கு examples. Chemical like calcium carbide. Calcium carbide is the ripening of banana and mangoes. இதெல்லாம் பழுக்க வைக்கிறதுக்கு banana, mangoes எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Next, non-certified food colors containing chemicals like metallic leads are used for give colors and vegetables like green leaves vegetables. Examples: bitter gourd, green peas. These colors added to the first look of the vegetables. Next, edible synthetic wax like cerelac wax or cereal wax is coated for the foods like apples, pears, give the shining of appearance. இந்த வேக்ஸ் கோட்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரூட்ஸ் மேலே கோட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஹெல்த் எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் அடல்ட்ரல் ஃபுட்ஸ். இந்த மாதிரி அடல்ட்ரல் ஃபுட்ஸை நம்ம ஈட் பண்ணுறதுனால என்னென்ன ஹெல்த் எஃபெக்ட் ஏற்படுதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். கன்சப்ஷன் ஆஃப் தீஸ் அடல்ட்ரல் ஃபுட்ஸ் மே பி லீட் டு தி சீரியஸ் ஹெல்த் எஃபெக்ட்ஸ் லைக் ஃபீவர், டயரியா, நாய்ஸ் ஆஃப் வாமிட்டிங், gastrointestinal disorders, asthma disease, allergy, neurological disorders, skin allergies, immune suppressants, kidney failure, liver failure, colon cancer, even birth defects. குழந்தை பிறக்கிறது கூட பாதிப்பு ஏற்படுது. ஓகேங்களா? இது ஏற்படுத்தும். இது சாப்பிட்றதுனால ஃபீவர் வரும், டயேரியா இருக்கும். சரிங்களா? நாய்ஸ் ஆகும்னா வாமிட்டிங் சென்ஸ், குமட்டல், வாமிட்டிங்,
கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டைனல் டிசார்டர்ஸ் குடல் சார்ந்த மாறுபாடுகள், ஆஸ்துமா டிசீஸ், அலர்ஜி டிசீஸ், நியூராலஜிக்கல் டிசார்டர்ஸ், ஸ்கின் அலர்ஜிஸ், இம்யூனோசப்பர்சன் அப்படின்னு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறையிறது, கிட்னி ஃபெயிலியர், லிவர் ஃபெயிலியர், காலன் கேன்சர், பெருங்குடல் காலன் கேன்சர் அண்டு பர்த் டிஃபெக்ட்ஸ், இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படும். நெக்ஸ்ட்டு ஃபுட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல். ஃபுட் எப்படி குவாலிட்டி கண்ட்ரோலோடு வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இது. The government always ensure the pure and safe food available for the consumers. Government வந்து in 1954 the Indian government enhanced the food law known as Prevention of Food and Adulteration Act is prevents for the food adulteration rules 1955 with the objective ensuring the pure and wholesome foods consumers to protect from the fraudulent trade practices. In 1954 food and food law should be created. In food adulteration rules 1955 should be avoid the fraudulent trade practices. ஃப்ராட் பண்ணக்கூடிய இது எல்லாத்தையும் தடை பண்ணுறதுக்காக இந்திய அரசில் சட்டம் இயற்றி கொண்டு வந்திருக்காங்க. Minimum standards of quality for food and strict hygienic condition for it is clearly outlined in Act. Food Quality Control Agencies ISI, Indian Standard for Institution, AGMAR, FEPO, FCI and other departments ensure the minimum standards of consumer products like FCI, Foods Corporation of India. இந்த அமைப்பெல்லாம் வந்து ஃபுட்டு அடல்ட்ரேட் ஆகாமல் காப்பாற்றி கொடுத்துட்ருக்காங்க. இதை எப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒரு 4 ஏஜென்சிஸ் இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்குது. ஃபுட் கண்ட்ரோல் ஏஜென்சிஸ், த ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு மார்க் அண்ட் ரோல் இன் ஃபுட் சொசைட்டி. சரிங்களா, இதனோட சிம்பிள், இதனோட எய்ம், இதனோட வேலை என்ன, ஓகேங்களா. ஃபஸ்ட்டு ஐஎஸ்ஐ முத்திரை. ஐஎஸ்ஐ முத்திரை இருக்கக்கூடியது எப்படி? ஐஎஸ்ஐ முத்திரை இருந்தால் தரமானதாக இருக்குன்னு சொல்லி அர்த்தம். இது அப்படின்னா இது தரம், இது தரம், ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு மாதிரி. ஐஎஸ்ஐ மீன்ஸ் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நோன்ஸ் தி பெருகு ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இப்படின்னு சொல்லலாம். இது மாதிரி முதல்ல பெருகுன்னு சொல்லி வச்சுருந்தாங்க, இப்போ அது இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் சொல்லி வச்சுருக்காங்க. It is satisfied the industrial products like electrical appliances, switches, wiring cables, water heater, electric motor, kitchen appliances. இதில் எல்லாம் இந்த ஐஎஸ்ஐ சிம்பிள் இருந்தால் தரமாக இருக்குன்னு சொல்லி அர்த்தம். இதில் எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ் லைக் சுவிட்சஸ், ஒயரிங் கேபிள்ஸ், வாட்டர் ஹீட்டர், எலக்ட்ரானிக் மோட்டார், கிச்சன் அப்ளையன்ஸ் இஸ் should be ISI standard symbol. Next AGMARK. AGMARK means agriculture marking. AGMARK means agriculture marking. These certify the agriculture and livestock products like cereals, essential oils, pulses and honey, butter. இந்த மாதிரி உணவுப் பொருள் எல்லாம் இந்த மாதிரி இந்த சிம்பிள்ஸ் வைப்பாங்க. AGMARK is certifies the agriculture and livestock products like cereals, essential oils, pulses, honey, butter, these etc. Next FPO. FPO means fruits process order. FPO means fruit process orders. These certificates of fruit products like juice, jams, sands, canned fruits, vegetables, pickles etc. இதுக்கெல்லாம் வந்து சர்டிஃபிகேஷன் FPOவில் தருவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு FSSAI அப்படின்னு ஒரு முத்திரை, ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா. ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா, இதனோட எக்ஸாம். இவங்க யாருக்கெல்லாம் தருவாங்கன்னா, it is responsible for the profiting, promoting the public health through the regulation and supervision of food safety. இது எல்லாமே இவங்க சூப்பர்வைசன் பண்ணி தரமாக இருந்தால் மட்டும் இந்த அவார்ட்ஸ் தரும். ஓகேங்களா. ஒன்ஸ் மோர் ரிப்ளை. ஃபுட் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஏஜென்சிஸ் ISI, AGMARK, FPO, FCI, other health departments, the minimum standards of the university. FCI னா ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா. ஓகேங்களா. இதில் வந்து ஒரு 4 கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் இருக்குது. இந்த முத்திரை இருந்தால் இந்த உணவுப் பொருள் தரமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஃபஸ்ட் ISI. ஐஎஸ்னா இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன், நோஸ் பெருகு ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் BIS அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இது ISIயும் முத்திரை வைப்பாங்க, BIS தான் வைப்பாங்க.
இட் சர்டிஃபைட்ஸ் தி இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் எலக்ட்ரானிக் அப்ளையன்ஸில் இந்த முத்திரை இருந்துச்சுன்னா அது தரமாக இருக்குது. சுவிட்சு, ஒயரிங் கேபிள்ஸ், வாட்டர் ஹீட்ரு, எலக்ட்ரானிக் மோட்டார், கிச்சனு அப்ளையன்சஸ் இதிலெல்லாம் ஐஎஸ்ஐ முத்திரை இருந்துச்சுன்னா அது தரமாக இருக்குன்னு சொல்லி அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் அக்மார்க். அக்ரிமார்க்னா அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கிங். இட் சர்டிஃபைட் தி அக்ரிகல்ச்சர் லைக் லீவ் ஸ்டாக் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் சியல்ஸ், தானியங்கள், எசென்சியல் ஆயில்ஸ், பல்சஸ், ஹனீஸ், பட்டர்ஸ் இதிலெல்லாம் இந்த அக்மார்க் முத்திரை தரமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் எஃப்இஓ ஃப்ரூட் ப்ராசஸ் ஆர்டர். இட் சர்டிஃபைட் த ஃப்ரூட் ப்ராடக்ட்ஸ் லைக் ஜூஸ், ஜாம்ஸ், சாஸ், canned fruits and vegetable oils etc. Next FSSAI, Food Safety and Standards Authority of India. It is responsible for the protecting the promoting the public health through the regulation of supervision and food safety. இதெல்லாம் இந்த முத்திரைகள் வரும். ஓகேங்களா? ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். லெட் அஸ் மீட் நெக்ஸ்ட் டாபிக்.